And he had a very big apple tree at his backyard. So every day he goes around playing, climbing the apple tree, plucking the apples, eating the apples. He was playing with the apple tree, and the apple tree was also playing with him. The apple tree was very happy to give him apples and like him, climb on the branches, and he was running up and down. So as he was growing, suddenly he stopped going to the apple tree. Now the apple tree was very sad. John is not coming to play with me anymore because he thinks he's grown up. Suddenly one day, again he went to the apple tree, and the apple tree asked, "What happened, John? You are not coming to play with me?" He said, "I'm grown up. I need toys now. Want to play with toys. Now I don't have money." So the apple tree said, "Don't worry. You pluck all my apples, take it to the shop, sell it, you get money, you won't buy your toys." So he was happy. He climbed and plucked all the apples and went to the shop, sold it, he got money, and he bought toys. He was playing, again he is not coming to the apple tree. Apple tree was very sad, looking for John to come. So after some time, suddenly he came, now he is a grown-up man. And the apple tree asked, "What, John, you are not coming to spend time with me?" So he said, "No, I am grown up, I have to build a house. Now I have no help. Can you help me?" So the apple tree said, "Cut my branches and take these branches and build a house for you." So he cut all the branches and took that, built a house, and he was living happily. And he stopped coming to the apple tree. Apple tree expected him to come at least once every day to play with him. But he's a grown-up man. He said, "I don't come to play with you." So after some time, he came again to the apple tree. This time he wanted to go a long journey. So he said, "I want to make a boat. Can you help me?" He said, "You cut my trunk and make a boat for yourself and go for a journey." So he cut the trunk. He went for a long journey. He didn't come back again for many years. And the apple tree was still waiting. Only the root and little bit trunk was there. Now he is old. He is old. He came to the apple tree. He said, "I'm tired." And the apple tree said, "Now I have no apples to give you." He said, "Neither I can eat because I have no teeth now." And the man said, "Now I have no trunk. I cannot give you a boat so that you can go for a journey." He said, "I have no strength in my body. I cannot go for a journey." So now he said, "I'm very tired." So the tree said, "It's very good. I got the root. You can just lie over, just keep your back on me and sleep." So he just put his back and he had a quiet rest. Who are the apple tree in your life? Your parents are your apple tree. You use them when you are small. They give you nice apple, like so many goodies in your life. You enjoy it. And when you grow, you little by little forget them. They gave everything, like the branches were cut. They give their possessions so that you grow well, study well, and you go little bit. Now you want to enjoy life, going around the world. Still they help you. But the day will come that you reject them, only to come for rest. So learn to give your most love to your parents, loving care to your parents. Because you are going to be a parent sometime. And if your children are not going to love them, how you will feel? The way you do treat your parents, your children are going to treat you. So you want a good treatment? When you grow old, don't want to get married? Everybody is shy. You want to get married? You don't know? Okay.
So prepare. Treat your parents with a loving care, okay? Amen. Okay, now you can go back and I will invite Brother Arnold to come and share the word. கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உங்கள் கிருபை நாடுகளை ரசித்தீர், அதுக்காக உங்களை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமது கிருபை இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அழிந்து விடுவோம், அழிக்கப்பட்டிருப்போம் ஆண்டவரே. இந்த கால வேளையிலும் ஆண்டவரே உமது கிருபை மட்டும் எங்களுக்கு போதும். கர்த்தாவே அந்த கிருபையினால் எங்களை ரசித்தீர், ஆனாலும் நாங்கள் உண்மை சம்டைம் நாங்கள் மறந்து விடுகிறோம் அப்பா. அதை உங்கள் வசதி மூலமாக பார்க்க கிருபைத்தார் பேசும்போது ஆண்டவரை நீர் பேசுவது பேசாதபடி பாதுகாத்து வழிநடத்தும் பிள்ளைகளோடு பேசும் இயேசுவின் நாமத்தில். ஆமென் ஆமென். எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 6வது எடுத்தவர்கள் 2ஆம் அதிகாரம் 1 to 10 மட்டும் வாசிங்கள். எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம். அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாகிய உங்களை உயிர்ப்பித்தார். அவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே இவ்வுலகத்தின் வழக்கத்திற்கு ஏற்றபடியாகவும் கீழ்ப்படியாமல் பிள்ளைகளிடத்தில் எப்பொழுதும் கிரியை செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டீர்கள். அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லாரும் முற்காலத்திலே நமது மாம்ச இச்சையின் வழியே நடந்து நமது மாம்சமும் மனமும் விரும்பினவைகளை செய்து சுபாவத்தினாலே மற்றவர்களைப் போல கோபாக்கினையின் பிள்ளைகளாயிருந்தோம். தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த நம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களின் மறுத்தவர்களாயிருந்த நம்மை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார். கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே நம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலத்திலே விளங்கச் செய்வதற்காக கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை அவரோட கூட எழுப்பி உன்னதத்திலே அவரோட கூட உட்காரவும் செய்தார். கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு. ஒருவர் பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு இது கிருபையினாலே உண்டானதல்ல. ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கும் நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம். அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்த பண்ணியிருக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நாங்கள் எல்லாரும் கிருபையினால ரட்சிக்கப்பட்டோம். நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது நாங்கள் இவ்வளவு பேரும் நாங்கள் இதில் இருக்கிறோம் எங்களோட முயற்சி என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு ஆக்களுடைய ரட்சிப்பை நாங்கள் பார்க்கும்போது ரமேஷ் தொடக்கம் என்னை மட்டும் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு ரட்சிப்பு ஸ்டோரி இருக்கிறது. நாங்கள் எல்லாரும் பாவியாக இருந்தோம். என்னுடைய குடும்பத்தில் நான் மட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டேன். ஆனால் ஆண்டவருடைய கிருபை நான் சில வேளை கவலைப்படுவேன். ஏனென்றால் ஏன் மற்றவர்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள் தாய் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள். ஆனால் வார்த்தை சொல்லுகிறது உன் குடும்பத்தார் ரட்சிக்கப்படுவார்கள், நாங்கள் ஜெபத்தில் இருக்க வேண்டும். ஆனாலும் அவர் எங்களை அவருடைய சுத்த கிருபையினால் நாங்கள் அழிவில் இருந்த நாங்கள் நாங்கள் 2 காரியம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம். ஒன்று ஆவிக்குரியது, ஒன்று அசுத்தாவி. பரிசுத்தாவி அசுத்தாவி 2 தான், வேற ஒன்றுமே இல்லை. அப்ப நாங்கள் அசுத்தாவிக்குள்ள நாங்கள் முதல் இருந்தோம். அவருடைய கிருபையினால் எங்களை ரட்சித்து அவர் எங்களை அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை கொண்டு போறதுக்கான காரியத்தை இப்போ நாங்கள் டெய்லி பேஸ் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணி அந்த பாதையை நோக்கி நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் நாங்கள் அசுத்தாவின் பிள்ளைகளாக இருந்தோம். அதை யார் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் கடவுள் அறிந்தவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஏனென்றால் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எந்த லெவலில் நாங்கள் இருந்த நாங்கள் செய்த காரியங்கள் என்ன. அப்போது இயேசு எங்களை பிடித்து அவருடைய மகனாக அந்த கிருபையினால எங்களை எடுத்து அவருடைய கைக்குள் வைத்திருக்கிறார். அது மகா கிருபை. ஏனென்றால் அவருடைய கிருபை இல்லாவிட்டால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது.
ஏனென்றால் மதம் வந்து இன்றைக்கு வர்ஷிப் கொடுத்தார் கிருபையினால். அவர் படித்த இடம் ஒரு சைவ இதில் இருந்து அவர் படித்திருந்தார். அப்படி போயிருந்தார், அவர் சாமியார் ஆயிருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர கிருபையால அவர் ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வந்து இப்போ ஒரு கர்த்தர மகிமைக்கு அவரை யூஸ் பண்றார். அது வந்து கிருபை. இட்ஸ் நாட் அ பவர். இது என்ன மதனுடைய பவரும் இல்லை, வேறொரு கர்த்தர் அவர் கிருபையினால ஆவியானவர் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டு அந்த காரியத்தை அதுபோல ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் ஆவியின் பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். இந்த இரண்டாவது அவருக்கு வாசனம் திருப்பி அவைகளை நீங்கள் முற்காலத்திலே உலக வழக்கத்தில் கேட்டபடியாகவும் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுதும் கிரியை செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டீர்கள். ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொண்டு அப்போ நாங்க எந்த ஆவிக்குள்ள நடந்துறாங்க? முதல் அசுத்தா. இப்ப நாங்க பரிசுத்த ஆவி இருக்கு. அப்ப நான் பரிசுத்த ஆவியின் பிள்ளைகள் எப்படி நடக்க வேண்டும்? நேற்று பாச சொன்னார், நாங்க எல்லாரும் நீதிமான்கள். நீங்க எல்லாரும் நீதிமான்களா? ஆமே. நாங்க என்ன கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றபடியே நாங்க நீதிமான். ஆனா முதல் நாங்க அசுத்த ஆவிக்குள்ள இருந்தோம். ஆனா இயேசுவோட கிருபையினால நாங்க பரிசுத்த ஆவியை பெற்று இப்ப நாங்க இயேசுவின் பிள்ளையாக நீதியின் பிள்ளையாக இருக்கோம். அப்ப நாங்க ஆவிக்கேற்ற காரியத்தை இனி செய்ய வேண்டும். நாங்க பழைய காரியங்களை தின்பண்ணையும் கூட செய்யவும் கூடாது. ஏனென்றால் இந்த ஆவி என்ன ரெண்டு நாங்க பழைய அசுத்தாவிலிருந்து நாங்க பரிசுத்தாவின் வழி நடத்துக்குள்ள வந்திருக்கோம். அவரோட சுத்த கிருபையினாலும் அவருடைய கிருபையினாலும். அப்ப ஆனபடியா நாங்க வந்து ஆவிக்கேற்ற காரியங்களை செய்யணும். சபையிலேயோ பாச சொல்லும் போது அதை லிசன் பண்ண வேண்டும். பாச சில காரியங்கள் சொன்னாலே நாங்கள் எனது இயேசுவின் பிள்ளைகளா இல்லாட்டி மற்ற காரியமான பிள்ளைகளா சொல்லி அப்ப நாங்கள் ஒவ்வொரு காரியங்களும் சொல்லும் போது அது ஆவிக்குரிய ஊழியக்காரன் சொல்லும் போது அந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களை எடுத்து அதை நாங்கள் நடத்த வேண்டும். சில கூட அது எங்களுக்கு குத்துகளாகவும் இருக்கலாம். ஏன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு டக்கண்டு சொல்லும் போது கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணும். நான் அதில் பிளவுற்றிருக்கிறேன் ஆண்டவர் டக்கண்டு ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு இரண்டு அவர் வந்து கிருபையினால எங்களை ரசித்தவர். நாங்கள் வந்து பழைய அசுத்தாவியில எண்ணத்தையோ அரசாவில பழக்கத்தையும் நாங்கள் எங்களோட வாயிலாலேயோ செய்யாதையோ நாங்கள் செய்யக்கூடாது. ஏன்னு சொன்னால் அவர் விளையேறப்பட்ட ரத்தத்தினால் எங்களை அவர் ரட்சித்து அந்த கிருபையினால எங்களை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஆனபடியா எத்தனையோ பேர் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க, இந்த குயின்ஸ் படத்தில் இருக்கிறாங்க. எங்கட ஆண்டவர் அவர் தெரிந்து கொண்டு இந்த இடத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய சுத்த கிருபையாக இருக்கிறார். ஆனபடியா அந்த காலவேளையில நாங்க வந்து முடிவெடுக்க வேண்டும். நாங்க ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளா இல்லாவிட்டால் அசுத்தாவியலை பற்றி எங்களுக்கு தேவையில்லை. நாங்கள் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாக நாங்கள் வாழ வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் விலையேறப்பட்ட அந்த இரத்தத்தினால் கிருபையினாலும் எங்களை அவர் ரட்சித்தார். ஆனபடியா நாங்கள் கிருபையின் பிள்ளைகளாகவும் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாகவும் நாங்கள் இருக்க வேண்டும். ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் வாழ்றது அவருடைய சுத்த கிருபை. எனக்கு ஆறுட்ட கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க காட் கிரேஸ் தான் கர்த்தருடைய கிருபையானவர். இன்றைய நாள் ஒரு நாள் எங்களுக்கு ஆண்டவர் தந்தார் கர்த்தருடைய கிருபை. இன்றைக்கு எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க கர்த்தருடைய கிருபை எல்லாம் அவருடைய கிருபை தான். ஆனபடியா எத்தனையோ பேர் இப்ப நித்திர கொண்டு இருப்பாங்க. நித்திர கொண்டு அவர்கள் எழுப்புவார்கள் 11 நாங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போக வேண்டும் என்று அந்த வாஞ்சியோட நாங்கள் வந்து அவருடைய கிருபையினால வந்து அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு இந்த ஓல் டே ஓல் வீக் ஓல் மந்த் ஓல் இயர் அப்படி போகக்கூடியது இந்த கிருபையை அவர் தந்திருக்கார். மறுபடியும் அந்த காலவேளையில உங்களோட கர்த்தர் தாமே நீங்க ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாக வளர்ந்து ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்து நீங்கள் பிரகாசிக்க வேண்டும். அதைத்தான் ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரும் என்ன சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் ஏனென்றால் நாங்கள் எங்கேயோ இருந்து எங்கேயோ அடைந்து போயிருப்போம். ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவன் எந்த வாழ்க்கையில பெரிய காரியம் செய்திருக்கிறார். அதைத்தான் நான் சாட்சியாக சொல்லலாம். ஏனென்றால் நான் பாவத்தில் இருந்த போது என்னை அவர் பிடித்து என்னை அவருடைய பரிசுத்தாவியினால் கலங்கி அவருடைய சுத்த கிருபையினால் என்னை தொட்டு அவர் ரட்சிப்புக்குள் வழி நடத்துகிறார். அதுபோல உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வழி நடத்திருக்கிறார். நாங்கள் தொடர்ந்து ஆனால் அந்த உலகம் வந்து கொல்லாத அசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. எங்களுக்கு டெய்லி சோதனை இருக்கும். ஆனாலும் இவருடைய தேவனுடைய பரிசுத்தாவி உங்களோடு இருக்கும்போது அது உங்களை மேற்கொள்ளாது. அந்த விசுவாசத்தோடு அந்த கிருபையோடு ஓடும்போது பெரிய காரியங்களை செய்யலாம். இந்த நேரத்தில் ஜெபித்து பாத்திரம் கொடுக்கிறேன். ஆவியானவரே கர்த்தாவே இந்த நாளில் ஆண்டவரே உங்கள் கிருபையினால் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டோம். அதை தொடர்ந்து ஆண்டவரே ஆவியானவரோடு வழிநடத்த கிருபை தாரப்பா. நாங்கள் விழுந்து விரும்பாதபடி ஆண்டவரை உமக்காக உண்மையாக ஆண்டவரே ஓடுற பிள்ளைகளாக மாற்றும் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை நீதிமானாக வைத்திருக்கிறீர். அதுக்காக உங்களை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். உங்கள் வசனத்தை மூறாதபடி ஆண்டவரே உங்கள் வசனம் சொல்றது போல ஆண்டவரே
கிருபையினால் சச்சித்தீர் சொல்லியிருக்கிறப்பா. இந்த சிங்காசனத்துக்கு நீ கொண்டு போறீங்க ஆண்டவரே. பாவிய அசுத்தாவில் இருந்த எங்களை உமது பரிசுத்தாவினால் தந்து கிருபையினால் ரட்சித்து அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு உமக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போறீங்க ஆண்டவரே. அதுக்கு வர தடைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடணும்ப்பா. இன்றைய நாளிலும் ஆண்டவரே, எங்களுக்குள்ள என்ன குறைகள் இருந்தால் அதை எடுத்து ஆண்டவரே உமது பரிசுத்தாவினால் கருதி எங்களை வழி நடத்தும். இந்த நாளிலும் உமது கிருபை வல்லமை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் என்னையோடும் இருப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஒரு பாஸ்டர் வழி நடத்துவார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் உற்சாகமா இருக்கீங்களா? ஹல்லேலூயா. குளிர் ஆட்டுதான் இருக்காது. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எல்லாமே நம்ம அவருடைய அக்கினியினால நிரப்பும் பொழுது நம்ம மாம்சத்தின் கிரியைகளை விட்டு ஆவியில் அனல் கொண்டவர்களாக இருப்போம் என்று சொல்கிறது. இன்னைக்கு உங்களோடு இச்சைகளை எப்படி மேற்கொள்வது, how to overcome temptations. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், இங்கிலீஷில் 2 different words, temptation, trial. Trial சொல்லும்பொழுது test, it comes from God. Temptation comes from devil. Sometimes God allows to have temptation, but he does not tempt anybody. ஆண்டவர் ஒருவரையும் இச்சைகளினாலே சோதிக்கிறவர் அல்ல. அவர் நம்மை எப்பொழுதும் டெஸ்ட் பண்ணுகிறார், ட்ரையலில் கொண்டு போவார். ஆனால் இச்சைகளை நம்ம மேற்கொள்ளணும். ட்ரையல் வரும்பொழுது, டெஸ்ட் வரும்பொழுது we have to face it. பட் இச்சைகளை we should not face it. அதை எப்படி மேற்கொள்வது என்று இன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம். எஸ்கிமோ என்று ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறாங்க. எஸ்கிமோ எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? எஸ்கிமோ அவங்க எங்க வாழ்வாங்க? ஐஸ்ல வாழ்வாங்க. இவங்க ஊல்ஃப் இந்த ஓநாய்களை சொல்றதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா, பெரிய நைஃப் எடுத்து அதை பிளட்ல சோப் பண்ணுவாங்க. பிளட்ல சோப் பண்ணி அந்த பிளட் மேல காயறதுக்கு விடுவாங்க. திரும்பியும் பிளட்ல போடுவாங்க. ஒரு லேயர் ஆஃப் பிளட் அப்படியே சோட்ல எல்லாம் கவர் பண்ணிடும். அது பண்ணின உடனே ஐஸ்ல கொண்டு குத்தி வச்சுருவாங்க. இப்போ அந்த ஓநாய்க்கு ஸ்மெல் தெரியும். பிளட் ஸ்மெல் கிடைச்ச உடனே ஓநாய் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டா பிளட்டுடைய ஸ்மெல்ல அதோடைய நாக்கை வச்சு அப்படி ராவிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பிளட் அதுல சோக்காயிருக்கனால அது நாக்கு எடுத்து ராவ அந்த பிளட் வந்துகிட்டே இருக்கும். பிளட் மயக்கத்துல அந்த ராவி இருக்கும். இதனுடைய நாக்கு உணர்வு இழந்து போயிடும். அது உணர்வு இழந்த பிறகு அந்த கத்தியை அப்படி நக்கி இருக்கும். அந்த கத்தி அதனுடைய நாக்கை வெட்டிக்கிட்டே இருக்கும். அது தன்னுடைய ரத்தத்தையே குடிச்சு கடைசியில் செத்து. இச்சை அப்படிதான் நம்மளை நாசப்படுத்திடும். அந்த இச்சையிலிருந்து நம்ம மேற்கொள்ளலாம். நம்ம அந்த இச்சையில அழிந்து போய்விடுவோம் என்று வேணும் சொல்கிறது. அதனால இன்னைக்கு காலையில அந்த இச்சையை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னு. இந்த இச்சைகளை குறித்து பார்க்கும் பொழுது 3 விதமான இச்சைகளை பார்க்கிறோம். நம்முடைய சரீரத்தில் கிரியை செய்கிற இச்சைகள், உலகத்தின் மூலமாக கிரியை செய்கிற இச்சைகள், பிசாசின் மூலமாக வருகிற இச்சைகள். 3 விதமான இச்சைகள். பைபிள் அநேக காரியங்களை சொல்லி இருக்குது. இன்னைக்கு ஒரு சில காரியங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாரும் எழும்பி நின்று 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 15லிருந்து 23 வரை வாசிக்கலாம். 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 15 முதல் 23. நான் வாசிக்கிறேன், நீங்க எல்லாரும் எழுந்து என் கூட மௌனமா வாசிக்கலாம். எல்லாரும்
எடுத்துட்டீங்கன்னா எழுதிங்க. ஒன்றியோவான் 2வது அதிகாரம் 15 23 வரை. உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள். ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை. ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையுமாகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல, அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள். உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒளிந்து போகும். தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான். பிள்ளைகளே, இது கடைசி காலமாயிருக்கிறது. அந்தி கிறிஸ்து வருகிறார் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டபடி இப்பொழுதும் அநேக அந்தி கிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள். அதனாலே இது கடைசி காலம் என்று அறிகிறோம். அவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து போனார்கள், ஆகிலும் அவர்கள் நம்முடையவர்களாய் இருக்கவில்லை. நம்முடையவர்களாய் இருந்தார்களானால் நம்முடனே நிலைத்திருப்பார்களே. எல்லோரும் நம்முடையவர்கள் அல்லவென்று வெளியாகும் படிக்கே பிரிந்து போனார்கள். நீங்கள் பரிசுத்தராலே அபிஷேகம் பெற்று சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள். சத்தியத்தை நீங்கள் அறியாததினால் அல்ல, நீங்கள் சத்தியத்தை அறிந்திருக்கிறதுனாலும் சத்தியத்தினால் ஒரு பொய்யும் உண்டாயிராது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதுனாலும் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். இயேசுவை கிறிஸ்து அல்ல என்று மறுதலிக்கிறவனே அல்லாமல் வேற யார் பொய்யன்? பிதாவையும் குமாரனையும் மறுதலிக்கிறவனே அந்தி கிறிஸ்து. குமாரனை மறுதலிக்கிறவன் பிதாவினுடையவன் அல்ல, குமாரனை அறிக்கை எழுதுகிறவன் பிதாவையும் உடையவனாயிருக்கிறான். எல்லாரும் உட்காரலாம். ஹல்லேலூயா. யாக்கோபு எழுதும் பொழுது இந்த இச்சை நம்முடைய சொந்த டிசைர்ல இருந்து வருகிறது. ஆனா இச்சை உண்டாவதுனால நம்ம பாவம் செய்து விட்டோம் என்று வேதம் சொல்லல. இந்த இச்சை when it harbors in our heart, நம்ம இருதயத்துல அந்த இச்சைக்கு இடம் கொடுத்து அது என்ன செய்யும்? அப்படி கற்பந்தரிக்கும். கற்பந்தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும். அப்போ ஒரு பிள்ளை பிறக்கணும்னா ஒரு நாளையில பிறக்காது, அது 9 மாசம் கர்ப்பத்தில் இருக்கு. அதே போல இச்சை நம்ம கூட போராடும். ஆனா இச்சைக்கு நம்ம we should not become victim. அதை நம்ம இருதயத்திலேயோ மூளையிலேயோ வச்சு யோசிக்கும் பொழுது அது நமக்குள்ள இருந்து என்ன செய்யுது? கர்ப்பம் தரிக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ we should not allow. பில்லி கிராம் சொல்லுவார், பறவைகள் ஆகாயத்துல பறக்கிறத நம்ம தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அது பறந்துட்டு தான் இருக்கு இல்லையா? பறவைகள் பறக்கும் இல்லையா? தடுத்து நிறுத்த முடியுமா? முடியாது. ஆனா நம்ம தலைக்கு மேல வந்து உட்கார்ந்து அது கூடு கட்டி முட்டை போடுறதுல தடுத்து நிறுத்தலாம் இல்லையா? அது பறந்துட்டு போட்டு நம்ம தலையிலையா வந்து உட்கார்ந்து இச்சைகள் அப்படிதான் நம்ம தலையில உட்கார்ந்து அது கூடு கட்டக்கூடாது. நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணணும். அப்போ முதலாவது சரீரத்திலே வருகிற இச்சைகள். சரீரத்துல இச்சை வருமா? அவன் ஒரு செயின்டா இருந்தாலும் சரிதான், அவர் போப்பா இருந்தாலும் சரிதான், சரீரத்துல இச்சைகள் வரும். ஏன்னா சரீரம் இன்னும் ரட்சிக்கப்படலை. உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும். சரீரம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்குதா? நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க, ஆவி புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆனா சரீரம் இன்னும் புதுப்பிக்கப்படலை. அதனாலதான் சரீரத்தை என்ன செய்தோம்? நம்ம என்ன செய்தோம்? மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தோம். ஞானஸ்நானம் எதுக்கு எடுத்தீங்க? சரீரத்தை விசுவாசத்தினாலே மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்கோம். இந்த சரீரம் எப்போ ரட்சிக்கப்படுறோம்னா இயேசு கிறிஸ்து வருகிறோம். அதுவரையிலும் இதை கட்டி காக்கிறது நம்முடைய வேலை. அதை கட்டி காக்கிறதுக்கு தான் ஆவியில நடங்க, ஆவியில நடங்கன்னு சொல்லிடுறோம். சரீரம் எல்லாருக்கும் பலவீனம் உள்ளது. அந்த சரீரம் நம்ம பாதுகாத்து வைக்கலன்னா அது நம்மளோடு போராடி கொண்டிருக்கும். சரீர இச்சைகள் தாங்கும் போது போரிட வேதம் சொல்லவில்லை. அதாவது சரீர இச்சை நம்மளை தாக்கும் போது அது கூட போராடக்கூடாது. தீயை எடுத்து நம்ம மடியில வச்சோம்னா அது என்ன ஆகும்? சுடுறோங்க. மடியில வச்சுக்கிட்டு சுடாம இருக்க முடியுமா? அதே போல சரீர இச்சைகள் வரும்போது அதை போராடக்கூடாது. we should not fight, we have to flee. அதை விட்டு என்ன செய்யணும்?
ஓடி போகணும். சரீர இச்சைகள் வந்த உடனே நான் விசுவாசி, நான் வந்து பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து விளையாடப்படும். சரீர இச்சைகளை தேவன் நமக்குள்ள கொடுத்திருக்கிறார். எதுக்காக கொடுத்திருக்கிறாரு? கணவன் மனைவி இன்றைய அந்தரங்க வாழ்க்கைக்காக கொடுத்திருக்கிறார். இதை வந்து if you go and take it to the public, you will become a victim. அநேகர் விழுந்து போறதுக்கு காரணம் சரீர இச்சையை அவர்கள் கை கொண்டு அதை சில வேளைகளில் விசுவாசிகள் எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு முயற்சிக்கிறாங்க. தாவீது எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு முயற்சித்ததுனாலதான் விழுந்து போனான். அவன் என்ன செய்தான்? மாலை வேளையில மாடியில வந்து அப்படியே சுத்தி பார்த்து கொண்டு இருந்தான். சரீர இச்சை வந்தவுடனே அவன் என்ன செய்திருக்கணும்? உள்ளறைக்குள்ள ஓடி போயிருக்கணும். அவன் என்ன செய்தான்? கண்ணின் ஆசைக்கு இடம் கொடுத்தான். அதை என்ன செய்யும்? கற்பந்தரிக்கும். ஹல்லேலூயா. நீங்க சரீர இச்சைகள் வரும் பொழுது எல்லாருக்கும் ஒரு மேகசின் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. இந்த நாட்கள்ல நிறைய மேகசின் எங்க வீட்டுக்கு வரும். இந்த லேடிஸ் மேகசின் எல்லாம் வந்து ஆபாச படங்களா தான் இருக்கும். இந்த சென்ட்டுக்கு வருது. என்ன சென்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, விக்டோரியா. அதை பார்த்தா பேஜ் டு பேஜ் இந்த மேகசின்லாம் யாரெல்லாம் சமயத்தில் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்க முடியும். என்ன செய்யணும்? அதை வந்த உடனே இழிச்சு தூரம் போடணும். சில பேர்ல கொஞ்சம் ஆசை வரும் முதலாவது, வந்த உடனே அதை கற்பந்தரிக்க விடக்கூடாது. மேகசின், டெலிவிஷன், அதை போல டெலிவிஷன் இல்லாம இருந்ததுன்னா டெம்ப்டேஷன் இல்லை. இருந்ததுன்னா என்ன பார்க்கறோம்ன்றதுல ரொம்ப நம்ம அதாவது கருத்துள்ளவங்களா இருக்கணும். கொஞ்சம் பார்ப்போமே, சரி இப்போ போயிடும், அப்பதான் என்ன ஒரு பிக்சரை அவன் போடணும். அப்ப சரீர இச்சைகள் என்ன செய்யுது? நம்முடைய ஆத்மீக வாழ்வை கரப்படுத்து. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரப்படுத்தி கடைசியா பெரிய துன்பத்துல கொண்டு விட்டுரும். There are many ways. இந்த சரீரத்தை அட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு பிசாசு கிரியை செய்வான். பிசாசு வந்து தவறான காரியங்களை பெருசாக முதலாவது கொண்டு வர மாட்டான். எப்படி கொண்டு வருவான்? கொஞ்சம் 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 கொஞ்சம். இந்த ஹனி டிராப் டிராப்பா ஒரு டிராப்ல அது விழ ஆரம்பிக்கும். அத இந்த ஊல்ஃப் என்ன செய்தது? அதுக்கு பிளட்டுக வாசனை வந்த உடனே நாக்க போட்டு அது என்ன செய்தது? நக்க ஆரம்பிச்சது. கொஞ்ச நேரத்தில் அதுக்கு உணர்வு இழந்து போச்சுது. அதுக்குள்ள கத்தியே இருக்கிறது அதுக்கு தெரியாது. அதை போலதான் சரீர இச்சைகள். அதனால நம்ம விழிப்புள்ளவர்களாக இருக்கணும். இன்னொரு சொல்லுவாங்க, இந்த குரங்கு இருக்குல்ல, குரங்கு கையில நீங்க வாழைப்பழத்தை கொடுத்து சாப்பிடாதான்னு சொல்லிச்சுன்னா அது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தானே சொன்னாங்க. அதை திறந்து பார்ப்போம், சொல்லிய திறந்து பார்ப்போம். பிறகு சொல்லுவோம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தானே சொன்னாங்க, கொஞ்சம் நக்கி பார்ப்போங்க. அது நக்க அது டேஸ்ட் வரும், உடனே நிச்சயம் எல்லாத்தையும் சாப்பிடும், உங்களுக்கு தெரியும். அதனால சரீர இச்சைகள் வரும்போது என்ன செய்யணும்? ஓடி போயிடணும். We have to leave that place. யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில பைபிள் தெளிவா சொல்லுது. அவன் போத்திபாருடைய மனைவியை விட்டு ஓடி போனான் என்று. வாசிக்கலாம் 1 கொரிந்தியர் 6வது அதிகாரம் 18வது வசனம். விலகி ஓடுங்கள். மனுஷன் செய்கின்ற எந்த பாவமும் சரீரத்திற்கு புறம்பாய் இருக்கும். வேசித்தனம் செய்கிறவனோ தன் சுய சரீரத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறான். தன் சுய சரீரத்துக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறான். மனைவி யாரு? கணவனுக்கு சரீரம். அப்போ மனைவிக்கு என்ன செய்யறான்? துரோகம் பண்ணுகிறான். அதனாலதான் இந்த பாவத்தை சரீரம் அனுபவிக்க தேடும் பொழுது ஓடி போயிருங்க. டோன்ட் ஃபைட், ஸ்டே தேர். பெல்லிகிராம் சொல்லுவாரு, அவர் வந்து இது வெளியே மினிஸ்ட்ரிக்கு போகும்பொழுது ஒரு எலிவேட்டர்ல போக வேண்டிய நிலைமை வந்தனாலும் அவருடைய செக்ரட்டரி கூட எலிவேட்டர்ல தனியா போக மாட்டார். பிகாஸ் டெம்டேஷன் கேன் கம் அட் எனி டைம். There is a serious matter with that. See, பிசாசு எப்படி வருவான்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது. ஒரு
ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது. அவன் ஒரு கம்பெனியில் வந்து பெரிய ஆஃபீஸராக இருந்தான். அப்போ திடீர்னு அங்கே உள்ள ஒரு கிளர்க் கேர்ள், யங் கேர்ள் வந்து அவருக்கு பாதத்தில் விழுந்துட்டு இருக்கு. அவர் ஆஃபீஸில் இருக்கிறாரு, அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து இந்த ஆஃபீஸில் உள்ள மற்றவங்க